2020 മാർച്ച് 12 ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2020 മാർച്ച് 12 ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ദിവസം ആ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ ക്യാൻസൽ ആയതോടുകൂടി കോടതി അത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഇത് JTPL അന്ന് മുതലുള്ള അധികാരിയായേക്കാണ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കേരളമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീലും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വിധിയും കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, അത് സമ്മതിച്ചു. മനസ്സിലായി? അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. Arbitration, the matter came before the NCLT. NCLT had passed an order ordering investigation to all the companies. Investigation നടക്കുന്നു. Mr. M.R. Bhatt is the administrator. Now, operational rights went back to JTPL. JTPL എന്താണോ 12/3/2020 പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, that matter is now with the NCLT. So, administrator is having a right to oversee over this. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് arbitration order മാത്രമല്ല, we have to go for the NCLT because there is some 21 crores rupees which is now lying in the separate escrow account based on the order of the NCLT. That is also a matter now the GBPL account that adellam തീരുമാനിക്കുന്നത് NCLT and we are not the persons to decide. Now we are here only to intimate officially that there is an arbitration order where JTPL have got the operational right. As a shareholders representative I am here. He is my client PJ Matthews. I am appearing on behalf of him before the NCLT. ഒരു കണക്റ്റഡ് മാറ്റർ ആണ്. വേറെ ഒരു ഫൈനാലിറ്റി എത്തിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ NCLT മാറ്റർ ഫൈനാലിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് അപ്രോച്ച് ബിഫോർ ദ NCLAT. സുപ്രീം കോടതിയിലും പോവാം. ഇതും ദേ ക്യാൻ അപ്പീൽ. പക്ഷേ അപ്പീൽ ഇസ് ഓൺ ദ ആർബിട്രേഷൻ മാറ്ററിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സിൽ അപ്പീൽ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സാർ ഒരു 12/2 തൊട്ട് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് 12/3 തൊട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ നൗ വാട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വുഡ് ലൈക്ക് ടു യു ഇസ് ഒഫീഷ്യലി ഗിവിംഗ് യു ദ ഇന്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി he being the administrator to the JTPL and JTPL got the power to operate. He is the person to. പക്ഷേ ഈ ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആർബിട്രേഷൻ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള 3 മാസം സമയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, പക്ഷേ ഓർഡർ ഇസ് നൗ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട്. ദർ ഇസ് നോ, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തർക്കമൊന്നുമില്ല. We are now officially intimating you through a letter. എനിക്ക് തർക്കമില്ല. പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ ഇവിടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പീലിൽ പോയി വരും. Definitely you can go for appeal. We are not questioning any of those things. Now administrator is officially intimating you that. സന്തോഷമുള്ള You can ask either your office staff or yourself can acknowledge. This is the original. It and acknowledge. It is a legal thing. I spoke to my advocate and he said this is a procedure. We can only hand over anything or allow anything connected with the administration officially connected with this order. It will take time. Actually, I want to clarify. Unless you have an order in the appeal, order where you have to right now, we have order on. This order on effect on. That order is in effect. Let me complain. Give a reply to this. Give a reply to this. Now, once you challenge it and you got a favorable order, then only you have the right to continue. Till then, this is the order. വിജയാണ്. നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പലരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നൗ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ഇന്നലത്തെ ഓർഡർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നായിരുന്നു. യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ അക്നോളജ്മെന്റ്. ഏത് ആർബിട്രേഷൻ അവാർഡും 36 പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവാർഡ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡ് കഴിയണം. Correct. നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല. What we are stating is that we are handing it over the official communication because now JTPL is having the power to operate. Other you can challenge it. Till that challenge, we are just communicating it. We are not immediately taking over the position. We are requesting you to hand over. Correct. We are only requesting you to hand over. You can writing it and reject it. You can reject it in writing. Yes.
അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുക. ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള മറുപടി തന്നു. അതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി വാണ്ട്. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റിജക്ട് ഇറ്റ് ഓർ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു യു. നൗ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹാഡ് ഒഫീഷ്യലി ഇൻഡിമേറ്റഡ് പിന്നെ മാത്രമല്ല പ്രോജക്റ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവാർഡില്ല. പ്രൊജക്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവാർഡില്ല. അല്ല, പ്രൊജക്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ അവാർഡ് വേണം. ഓപ്പറേഷണൽ റൈറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഹൂ ഇസ് ദ No, Filipara, you please understand. I am not arguing with you. P9 and P11 are the agreement. P11 he has going to enter. The assets are not declared to be that of the harbor company. അത് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് പ്രിജുഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ വിച്ച് ഈസ് നൗ ആർബിട്രേറ്റഡ്. ഹൂസ് അസറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള മാറ്റർ ആർബിട്രേറ്റർ ഹാസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ്. ദാറ്റ് NCLT will decide. അത് വേറെ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫോറത്തിൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Correct. So under this agreement you cannot take over the assets and operate it. The operation under P9 is not with respect to sculpture or cable TV. So ഞങ്ങളതിന്റെ റിട്ടേണായിട്ട് മറുപടി നൽകും. സാർ തന്നോളൂ. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ദ ലെറ്റർ. മാത്രമല്ല 36 അവാർഡിന്റെ പീരീഡ് പിന്നാലെ അതിനകത്ത് ബാക്കി ഡിസിഷൻസ് വരുമോ അത്രേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് നൗ. നിയമപരമായിട്ട് നോക്കാം. അതെ അതെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. അതെ, അതിന് സാർ ഒഫീഷ്യലി ഒരു ലെറ്റർ മറുപടി തരിക. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ആർബിട്രേറ്റർക്ക് എന്ത് വേണോ അല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് എന്ത് വേണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. അത് ഒഫീഷ്യലി we will receive and we will communicate to by writing. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ പോയിന്റ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേസല്ലേ? അതെ, അപ്പീലും അപ്പീലിന്റെ അപ്പീലും കേസിന്റെ അപ്പീലുണ്ട്. You can explain. Whatever you No, why should I? You can better. He can explain. What? Who can explain? It's my case. I only know the case. whoever wants to say something. It's my. പക്ഷെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 29 ലക്ഷം 29 lakhs എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആർബിട്രേഷനിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തോണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫൈനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെ, അല്ല, ആ ഫൈൻ എമൗണ്ടും നമ്മൾ ആർബിട്രേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇതിനെയും ബാധിക്കും. ചലഞ്ചബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. So. Okay. ഈ ജഡായിപ്പാറ ടൂറിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് 150ഓളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നിർത്തിയുള്ള ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തി മിസ്റ്റർ രാജീവ് അഞ്ചൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പണം മുടക്കിയവരെല്ലാം പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നീണ്ട നിയമയുദ്ധമായിരുന്നു ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ. അവസാനം ഇന്നലെ 18/8/2024 സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിധി വന്നു. രാജീവ് അഞ്ചൽ ഈ നിക്ഷേപകരുടെ കമ്പനിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് 2020 മാർച്ച് 12 പുറപ്പെടുവിച്ച ആ ടെർമിനേഷൻ നോട്ടീസ് അസാധുവാണെന്നും JTPLന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടത്താനുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ കമ്പനിയായ JTPLന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടത്താൻ അധികാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് സാധുവാണെന്നും 2 സുപ്രധാനമായ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് കോടതി അംഗീകരിച്ചത്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ജഡായിപ്പാറ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട NCLT കോടതി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. MR ഭട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഇന്നലത്തെ ഈ ഓർഡറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഗുരുചന്ദ്രികയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും, ഗുരുചന്ദ്ര രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ കമ്പനിയായ ഗുരുചന്ദ്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഓർഡറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒഫീഷ്യലി അറിയിക്കാൻ, രാജീവ് അഞ്ചലിനെ ഒഫീഷ്യലി അറിയിക്കാനും ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇനി JTPLനാണ്, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ വേണം എന്നും പറയാനുമാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു വിധി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അപ്പീലുണ്ട്. രാജീവ് അഞ്ചലിനും ഗുരുചന്ദ്രയ്ക്കും അപ്പീൽ പോകാനുള്ള സമയമുണ്ട്, 3 മാസം സമയമുണ്ട്. ആ സമയം അനുവദിക്കണം എന്ന് രാജീവ് അഞ്ചൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിയമത്തിൻ്റെ ആളാണ്, അത് കറക്റ്റാണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3 മാസത്തേക്ക് രാജീവ് അഞ്ചലിന് അപ്പീൽ പോകാം
ഈ വിധിക്കെതിരെ അനുകൂലമായ ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ ഈ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവ് അഞ്ചലിന് പിന്നെ ഈ പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ JTPL എന്ന നിക്ഷേപകരുടെ കമ്പനി ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പിടിച്ചടക്കുന്നൊന്നും അങ്ങനൊന്നും അല്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇവിടെ വരുന്ന റവന്യൂ കളക്ഷൻ്റെ അധികാരം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെല്ലാം അതുപോലൊക്കെ തുടരും, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലൊക്കെ തുടരും. വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ പക്ഷേ ഈ കൗണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പൈസ പെട്ടി, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈ പൈസ പെട്ടി എനിക്ക് വേണമെന്ന് രാജീവ് അഞ്ചലും അത് പറ്റില്ല, പൈസ മുടക്കിയ നിക്ഷേപകർക്ക് വേണമെന്ന് അവരും പറയുന്നു. ഇതാണ് തർക്കം, അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആനക്കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രാജീവ് അഞ്ചലിനെ പുറത്താക്കാൻ വന്നവരോ പിടിച്ചടക്കാൻ വന്നവരോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മുടക്കിയ പണത്തിന് കൃത്യമായ മൂല്യവും അതിനുള്ള അപ്രിസിയേഷനും ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്, നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതിലുപരി JTPL-ന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു തർക്കവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ രാജീവ് അഞ്ചൽ സാറിന് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ 4 വർഷമായിട്ട് കിടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം 2 ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്ര പരിപൂർണമായി കിട്ടിയേക്കാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം തന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ല. നമ്മുടെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എനിക്ക് നിക്ഷേപകരുടെ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇത് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം, തർക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ വന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അധികാരം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരമാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അന്തസ്സ് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ അന്തസ്സ് കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ. അതായത് തർക്കത്തിനില്ല ഇനി. രാജീവ് അഞ്ചലിന് മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുക എന്നൊരു പരിപാടിയെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും കരുതിയിട്ടില്ല. ഇനി 8 വർഷം, ഇത് 8ാമത്തെ വർഷമാണ്. 8ാമത്തെ വർഷം 8 വർഷത്തിന് മുൻപാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ മുടക്കിയത്. അന്നത് മുടക്കി ഇത്രയും വർക്കുകൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് നടക്കില്ല. ഒരു മേജർ സിവിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അയാൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന JTPL എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെ പുറത്താക്കുകയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. അയാളുടെ മരുമകനും മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ തീരുമാനിച്ചത്. അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ പൈസയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഇനി JTPL-ൻ്റെ കയ്യില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാനോ പോകും. അദ്ദേഹം JTPL-ൻ്റെ CMD ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വലിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ. ഞാനിതിനകത്തൊന്നും കയറാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു, അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കടമെടുത്തതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വന്ന് എൻ്റെ വീടും വസ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തക്കണേ അതിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടും അമ്മ മരിച്ചിട്ടും 1 രൂപ അന്നത്തെ മെസ്സേജുകളെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യം പുറകെ നടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ എടുക്കത്തില്ല, അന്നും അത് തന്നെ വിളിച്ചാൽ എടുക്കത്തില്ല. അതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം. നമ്മുടെ മീഡിയക്കാരോട് ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ കാശൊന്നും മേടിച്ചാൽ Thank you all. Thank you. Thanks everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. അന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാനാ സാർ വിളിച്ചത്? ഞാനാ വിളിച്ചത് സാർ, ഞാനാ വിളിച്ചത്. ശരി. I did not report. Sorry. No matter, but the thing is, CI has been approached. Is it? CI. He called CI. And that's what? He complained. He approached CI. He complained that we are coming to take over the project. I will not allow. I have a 3 months time. He said that I don't care. His administrator say I want to go inside and take everything. I will support administrator. Then they have a chagda. Assistant. So anyway, go to a hotel. Before you reach, I take the ticket. Okay. വരുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നില്ല. We'll go back. Okay. We'll drop you there. Okay. Sir, എവിടേക്കാ? ഞാൻ വേണം. Sir, spelling mistake will be. But Raghunath, but Raghunath. Okay.